ओम शांति। सर्वशक्तिमान ज्ञान गुणर सागर निराकार परमात्मा शिव बाबांकर निराकारी विश्व सेवाधारी आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। रामायण रे वर्णित चरित्र मानक मध्यरे लक्ष्मण अन्यतम चरित्र अटंती। संसार करी मध्य संसार त्यागी, पितृसत्य पालनर बंधन नथाई मध्य 14 वर्ष वनवास यह छोटिया त्याग नुहे। पुनश्च आहार निद्रा परित्याग करिथिवा महान तपस्वी मध्य थिले। थरे रामचंद्रंकर पद सेवा करू करू रामचंद्र को निद्रा आसी जाइछि एवं से गाढ़ निदरे सोई जाइछन्ति। ब्राह्म मुहूर्त रे निद्रा भांगिबारु देखिले लक्ष्मण सही भली बसी पद सेवा करुछन्ति। रामन को बहुत कष्ट लागिला। कहिले, धिक मोर बड़ भाई पणिया, मु आराम रे सोई जाइछि, अथच अनुज मोर रात्रि सारा पदसेवा करि चलिछि। हेले लक्ष्मण अत्यंत आनंदित होई कहिले, भाई आपण चिंतित हेउछन्ति कोन पाई? आपणक पदसेवा तो मो पाई विश्राम। मते तो लागुछि जेपरी मु रात्रि सारा विश्राम करुथिली। शरीर एवं मन उभय शक्ति आउ फूर्ति रे भरपूर हो जाइछि, तथा विशेष खुशी लगुछि कि मो सेवा द्वारा आपण को आराम मिलिछि, निश्चिंत रे टिके विश्राम नहीं पारिछन्ति। राम कहिले, धन्य तुमे लक्ष्मण, संसार रे समस्तंकु तुम परी भाई मिलंतु, तेबे सारा संसार अचिरे स्वर्ग पालटी जीव। लक्ष्मणकर सेवा बा परिश्रम थिला निस्वार्थ, श्रद्धापूर्ण तथा समर्पणतारे पूर्ण, जेउ कारणरू से अचिरे समस्त कार्य को सहजरे करि पारुथिले, कौनसी परिश्रम एवं क्लांतिर अनुभव करुनथिले। वास्तविक भ्रातृभक्तिर से ज्वलंत उदाहरण छाड़ी दे जाइछन्ति। सेथिबाई कौनसी आलोचना आदि समय रे मनीष कहिथांती कि से राम नाही कि से राज्य मध्य नाही। कथा हेउछि जुग चारि, सत्य, त्रेतया, द्वापर एवं कली। सत्य त्रेतया को राम राज्य अर्थात स्वर्ग बोली कहा जाए। द्वापर आउ कली युग को रावण राज्य बा नरक कहा जाए। शिव बाबा कहउछन्ति, वर्तमान दुई युग बा अधा कल्प हेला पंच विकार रूपी माया रावण तुमको बहुत हैरान करिछि। एबे तुमे बाबांको शरण को आसीछ, अर्थात भगवानंको कोल को आसी जाइछ। तुमको शिव बाबांको सहित सच्चा प्रीति रखी माया जीत जगत जीत हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई अथक पुरुषार्थर आवश्यकता रहिछि। तेबे मु कलिजुगर अंत एवं सत्य जुगर प्रारंभ एई मध्यवर्ती समय, जहाकू कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग बोली कहा जाए, एही भली समय रे आसी आत्मा रूपी मैला वस्त्र को बा कपड़ा को सफा करिवार परिश्रम करुछि।
ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ପାପର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯେତେ ଯେତେ ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେତେ ସେତେ ବିକର୍ମାଜିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଆଉ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଏକ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲ, ତେବେ ଭସ୍ମାସୁର ହୋଇଯିବ। କାହାଣୀ ଅଛି ନା, ଭସ୍ମାସୁର ବର ପାଇ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଠାରୁ ବର ପାଇଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ହରାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ହାତ ରଖି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ବା ବିନାଶୀ ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିଲେ, ତେବେ ନିଜେ ଯେପରି ଭସ୍ମାସୁର ସଦୃଶ ହୋଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥାଅ। ଇଏ କୌଣସି ଲୌକିକ ବା ଶାରୀରିକ ପିତା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ ନିରାକାର ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ମାୟା ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛ। ମୁଁ ତୁମ ଶରଣାଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ବା ସଫା କରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଆଉ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କିଭଳି ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁନଃ ଦୈବିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟି ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏବେ ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଧନ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସେବା କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ମାୟା ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ପୁରୁଣା କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ବା ଖାତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବାକୁ ହେବ ବା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବା ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଅଟେ। କାରଣ ସମର୍ଥର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମୁଖରୁ ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମାୟା ବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣର ବିଶେଷତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ
ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।